కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము విడుదల, డెలివరెన్స్. యుద్ధమునకు గుర్రమును సిద్ధపరచుట కద్దు, అయితే విడుదల యెహోవా వశము. The horse is prepared for the battle, but deliverance is of the Lord. యుద్ధ సూరుడే యెహోవా, మా బలము మా గానము, మా పితరుల దేవుడు, ఆయన పేరు యెహోవా. ఫరో రథముల సేనలను తన శ్రేష్ఠాధిపతులను ఎర్ర సముద్రములోన ముంచి వేసెను యెహోవా. ఎర్ర సముద్రములోన ముంచి వేసెను యెహోవా. నీ మహిమాతిశయమున కోపాగ్ని రగులజేసి, చెత్తవలె దహించెదవు. నీపై లేచువారిని చెత్తవలె దహించెదవు. నీపై లేచువారిని దోపుడు సొమ్ము పంచుకొని ఆశ తీర్చుకొందును. నా కత్తి దూసెదను అని శత్రువనుకొనెను. నా కత్తి దూసెదను అని శత్రువనుకొనెను. నీ మహిమాతిశయమున కోపాగ్ని రగులజేసి, చెత్తవలె దహించెదవు. నీపై లేచువారిని వేల్పులలోని సములెవరు పరిశుద్ధ మహనీయుడా, అద్భుతమైన పూజ్యుడా, నీ వంటి వారెవరు? ఇశ్రాయేలీయులంతా ఎంతో సురక్షితముగా సముద్రము మధ్యన ఆరిన నేలను నడచిరి. సముద్రము మధ్యన ఆరిన నేలను నడచిరి. Moshe, thou shalt teach the children of Jacob this song, so that they will never forget the mighty deliverance they received from the oppressive hand of Pharaoh by the mighty God Yahweh. The God of Israel delivered
Israelites from 400 years of slavery, 4 centuries of slavery, 1.5 centuries of slavery. Indians suffered 1.5 years of foreign rule. Likewise, Israelites suffered 400 years of foreign rule. Why? God wants His people to be taught in difficult circumstances because you yourself were slaves in a foreign land for 400 years because you have learned by experience what it will be to be a slave, what it will be to be oppressed by a foreigner, what it is to be in a foreign land. Never repeat what you have experienced. Never repeat the deeds of Pharaoh. Same thing, Indians too experienced 150 years of slavery because you yourself were under slavery oppression of the British, of the Pharaoh. Never ever repeat the deeds of the Britishers, the Pharaoh. Never ever subject weak people to oppression, to hunger, to thirst, to nakedness, to poverty. But what is happening? 400 years of teaching has gone waste. 150 years of teaching has gone waste. What do we see? Corruption. What do we see? Oppression. What do we see? Hunger. What do we see? Injustice. What do we see? Violence. Because the earth is being prepared for fire. పంచభూతములు మిక్కిలి వేంద్రముతో లయమైపోను ఈ భూలోకము అగ్ని కొరకు సిద్ధపరచబడినది. We are indeed reading the last chronicles of the planet earth, and this planet earth is being prepared for fire. పంచభూతములు మిక్కిలి వేంద్రముతో లయమైపోను అంటే the impending nuclear annihilation. Only that catastrophic event can fulfill the prophecy of Peter. In the book of Peter, we see that all the 5 elements will be annihilated. This earth is being prepared for fire. People will say, Noah type days calamity will not come, and God has promised that God will not send again waters onto the planet earth because God has made a covenant with human beings, and there was a rainbow. A rainbow is there, the covenant is there, the peace is there, so no water, so no flood. Rainbow is there. That is only for no the promise of no flood. It's not the promise for no fire. If we were to be wise, God will be much more wiser. Do not be mocked. God will not be deceived. With whatever measure you measure to others, it will also be measured to you. What did we learn from 150 years of slavery, oppression? Then the Britishers, now the Indians themselves, the Indian rulers are oppressing their own brothers, their own people. Otherwise, why there will be so much joblessness while it is not there in China? Otherwise, why do we have so many homeless people, so many naked people, so many people starving to death while it is not so in China? In China, the government is of the people, for the people, and by the people. In India, the government is of the foreigner, by the foreigner, for the foreigner. Where are the national interests? Where are the national interests served? I take Indian money and put it in Panama Canal Bank, Swiss Bank. Where is the restriction? Where is the accountability? Where is the money made? Who is the money maker? No account at all. I do have a pseudo fallen church. I do have a money making machine with the grace of the British East Indian Company still prevailing underground. So I make money. We sell many things. We sell flesh. We sell blood. Vanity Fair. There is Chinese merchandise. There is Italian merchandise. There is American merchandise. There is British merchandise. In India, what do you buy? You should buy something. We buy truth. We buy truth. What is truth? We have never heard anything like this. What is truth? We don't sell anything like truth. The Christian, the hopeful, and
The faithful were going through the Vanity Fair. This Vanity Fair is erected right in the highway to the celestial city called Zion, the heaven. Everyone has to, on the pilgrimage, has to pass through this Vanity Fair. This is the only way, and the Satan has erected the Vanity Fair on the highway to the king's palace, that is celestial city Zion. So there is no other way. We have to go through. உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடங்கொண்டுங்கள் நான் உலகத்தின் ஜெயித்தேன். Upadram means a difficulty, tribulation. This Vanity Fair is the tribulation. The Italian fair is the oldest and mother of all abomination. And this Italian fair says you must buy something. You must sign the trade pact. I will sell corn, I will sell genetically modified milk, I will sell what all I have in excess, what is all not used by my own people, I will sell and you have to buy. No, 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 no. We will buy the truth. If you have truth, if you have something good for our people, then we will buy. What is truth? We don't have anything like truth. We never know truth. Our fathers have never known truth. Our great grandfathers have also not known truth. What is this truth that you are newly asking? Put them to death. Starve them to death. Put them in prison. File false FIR cases. With whatever measure you will measure, it will also be measured to you. The horse is prepared for the battle, but deliverance is of the God. Pharaoh thought that the Israelites are dead and gone and they will not be delivered. Pharaoh is chasing after the Israelites with his chariots and a mighty army and horses. There is an ocean in between, there is an ocean in front. The Red Sea is there, and behind the Pharaoh's armies, and the Israelites were caught in between. No deliverance, no hope of deliverance, no escape. Then Moshe is praying to God, God, Yahweh, Yehovah Nissi, Yehovah Shema, Yehovah Mekadesh, Yehovah Rohi, Jehovah Rapha, El Roi, El Shaddai, deliver us from the evil. యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే. ఎర్ర సముద్రము ఎదురైనా, ఎరుకో గోడలు అడ్డు వచ్చిన, అద్భుత దేవుడు మనకుండా, భయమేలా మనకింకా. యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే. రాజులు మనకెవరు లేరు, సూరులు మనకెవరు లేరు, సైన్యములకు అధిపతి అయినా యెహోవా మన అండ. యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే. వ్యాధులు మనలను పడద్రోసిన, బాధలు మనలను కృంగదీసిన, వ్యాధులు మనలను పడద్రోసిన, బాధలు మనలను కృంగదీసిన, విశ్వాసమునకు కర్తయైన యేసయ్యా మన అండ. యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే. శోధకుడైన అపవాది గర్జించు సింహము వలె వచ్చిన, శోధకుడైన అపవాది గర్జించు సింహము వలె వచ్చిన, యూదా గోత్రపు సింహమైన యేసయ్యా మన అండ. యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే,
యుద్ధమో యెహోవాదే, యుద్ధమో యెహోవాదే. డెలివరెన్స్, విడుదల. ఎంతమంది విడుదల లేకుండా బలాత్కారానికి గురవుతున్నారు, ఎంతమంది కష్టంలో ఉన్నారు, కన్నీటిలో ఉన్నారు, బాధలో ఉన్నారు, భయంలో ఉన్నారు, ఆకలిలో ఉన్నారు, నిరుద్యోగంలో ఉన్నారు. ఎవరైనా మాకు సహాయం చేస్తారా, ఎవరైనా మాకు ఆహారం పెడతారా, ఎవరైనా మాకు వస్త్రాలు ఇస్తారా, ఎవరైనా తలదాచుకోవడానికి చోటు ఇస్తారా, ఎవరైనా మాకు కన్నీరు తుడుస్తారా అని భారతదేశంలో 1.4 బిలియన్ ప్రజల్లో ఎన్ని కుటుంబాలు, ఎంతమంది బిడ్డలు ఉద్యోగాలు లేకుండా ఉన్నారు, వస్త్రహీనులుగా ఉన్నారు, ఆకలి దప్పుల్లో ఉన్నారు. నిజంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ధనవంతుల యొక్క పట్టి మనం తయారు చేసినట్లయితే ఆ టాప్ 100 మందిలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వారు నిశ్చయంగా చాలా ఎక్కువ మందే ఉంటారు. అయినప్పటికీ భారతదేశంలో ఇంత పేదరికం ఎందుకున్నది? పంచుకునే మనస్సు లేక, ప్రేమ లేక. కాల్చబడుటకు నీ దేహం ఇచ్చినప్పటికీ నీవు ప్రేమ లేని వాడవైతే వ్యర్థుడు. వీళ్ళందరూ ధనాన్ని కూడబెట్టుకుంటున్నారు, కానీ దాన్ని ఎవరు అనుభవిస్తారు? ఈ ధనం కూడబెట్టుకునే ధనవంతులకు తెలుసా? ₹1 అయినా పరలోకానికి వారు తీసుకుని వెళ్ళగలరా? ఈ లోకం నుంచి పరలోకానికి ధనం తీసుకుని వెళ్ళాలి అంటే బీదలను కటాక్షించువాడు, యెహోవాకు అప్పిచ్చువాడు. ఎవరైతే దరిద్రుల పట్ల, దీనుల పట్ల, పేదవారి పట్ల, ఆకలితో ఉన్నవారి పట్ల, దప్పికతో ఉన్నటువంటి వారి పట్ల దయ చూపించి, కనికరం చూపించి, కరుణ చూపించి, వారి చేయి చాచి వారికి సహాయం చేస్తారో, వారు ఆ పేదవారికి సహాయం చేయట్లేదు. ఎవరికి చేస్తా ఉన్నారు? సర్వోన్నతుడు భూమిని ఆకాశాన్ని సృజించినటువంటి దేవుడికి అప్పిస్తా ఉన్నారు. దేవుడికి అప్పించినప్పుడే కదా మనం పరలోకంలో ఏమన్నా దాచుకొనగలం. పరలోకంలో కూడబెట్టుకోవాలి. వారి క్రియలు వారి వెంట వచ్చును. ఈ లోకంలో చచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్తా ఉన్నారు? వారి క్రియలు వారి వెంట వస్తాయన్నమాట. పాతాళానికైనా పరలోకానికైనా. పాతాళంలో ఎన్నో ఆత్మలు త్రాగడానికి నీరు లేక దప్పిక చేత దాహంతో అలమటించే ఆత్మలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆ పాతాళంలో, నరకంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు మనకు ఎలా తెలుస్తూ ఉన్నాయి? ఏ సైన్స్ చెప్పింది? ఏ టెక్నాలజీ చెప్పింది? ఇప్పుడు మైక్రోస్కోప్లు వచ్చాయి, టెలిస్కోప్లు వచ్చాయి, ఈ స్కోప్లు వచ్చాయి, ఆ స్కోప్లు వచ్చాయి. ఏ స్కోప్ కూడా పాతాళంలో, నరకంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మల యొక్క వేదన మనకు చెప్పట్లేదే, యేసుక్రీస్తు ప్రభు తప్ప. I have come to this world to reveal the secret things which have been hidden ever since the creation has been made. సృష్టి ఆరంభము నుండి మరుగైనటువంటి సంగతులు నేను మీకు తెలియపరచడానికి లోకమునకు వచ్చి ఉన్నాను. పాతాళం ఉన్నది, నరకం ఉన్నది, అగ్ని ఉన్నది, ఆరిన అగ్ని ఉన్నది, అక్కడ ఏడ్పు ఉన్నది, పండు కొరుకుట ఉన్నది. ఎవరైతే తమ పొరుగు వారి పట్ల జాలి, దయ చూపించకుండా, కనికరము, జాలి చూపించకుండా అన్యాయము, అక్రమము, బలాత్కారముతో ధనాన్ని కూడబెడతారో వారి యొక్క అంతము పాతాళము, నరకము. ప్రభు చెప్పారు కదా, ఎట్లా? ఒక ప్యారబుల్ చెప్పారు. ప్యారబుల్ అంటే ఉపమానం, ఉపమా కాదు, ఉపమానం. ఆ ఉపమానంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒకానొక పట్టణంలో ఒక బుద్ధిహీనుడైనటువంటి ధనవంతుడు ఉన్నాడు. ఎందుకంటే బుద్ధిహీనుడయ్యాడంటే అతని యొక్క ధనాన్ని పరలోకంలో కూడబెట్టుకోనకుండా ఈ లోకంలో సుఖభోగాలు అనుభవిస్తున్నాడు. సుఖభోగాలు అనుభవించడం తప్పు కాదు. సొలొమోను సుఖభోగాలు అనుభవించాడు. చాలామంది ధనవంతులు సుఖభోగాలు అనుభవిస్తున్నారు. సంతోషంగా ఉండడానికే కదా దేవుడు మనల్ని సృజించాడు. ఆరోగ్యంగా ఉండడానికే కదా దేవుడు మనల్ని సృజించాడు. అయితే ఆ సుఖభోగములు అనుభవించచ్చు. తనకున్నటువంటి ఐశ్వర్యంలో ₹1 అన్న ఆ పేదవానికి ఇచ్చాడా? తన గుమ్మం పక్కనే ఆకలి దప్పుల చేత, అనారోగ్యం చేత, కురుపుల చేత, కన్నీటిలో, దుఃఖంలో, బాధలో ఉన్నటువంటి ఆ పేదవాని పట్ల కొంచెం కూడా ఈ ధనవంతుడు ఎంత మాత్రము కూడా కనికరము చూపలేదు. అందుకని దేవుడు ఈ ధనవంతుడిని బుద్ధిహీనుడని పిలుస్తా ఉన్నాడు. అట్లాగనే ఈ ధనవంతుని యొక్క గుమ్మంలో ఒక పేదవాడైనటువంటి లాజరు అని ఉన్నాడు. అతడు వస్త్రహీనుడిగా ఉన్నాడు, దిగంబరిగా ఉన్నాడు, బలహీనుడిగా ఉన్నాడు, చిక్కి శల్యమైపోయినాడు, ఎముకలు గూడైపోయినాడు. అతన్ని చూసి దయ చూపించేవారు ఎవరు లేరు. ఈ ధనవంతుడి దగ్గర ఎంతో ధనం ఉండినప్పటికీ ఒక రొట్టె మొక్క అయినా కూడా ఈ పేదవానికి పెట్టలేదు. చూసారా? దయ ఎంత మాత్రమూ చూపించలేదు. దయ చూపించలేదు కనుక ఈ ధనవంతుడు కూడా చనిపోయిన తర్వాత పాతాళంలోనికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, దయ కొరకు మొరపెట్టినప్పుడు, నీటి బిందువు కొరకు మొరపెట్టినప్పుడు, దప్పికతో అలమటించుచున్నప్పుడు, ఆక్రందించుచున్నప్పుడు, మండుచున్నప్పుడు ఎవరు కూడా అతనికి దయ చూపించలేదు. అబ్రహామా, విశ్వాసులకు తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహామా, పరలోకంలో నీవు ఉన్నావు, ఇప్పుడు నేను నరకంలో ఉన్నాను, పాతాళంలో ఉన్నాను. నీ రొమ్మున అనుకున్నటువంటి నా ఇంటి ద్వారం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ పేదవాడు మరణించిన తర్వాత నీ దేవదూతలు పంపించావు, నేను మరణించిన తర్వాత నీ దేవదూతలు పంపలేదే అని అడిగితే, నాయన కాలం అయిపోయినది, నీకు ఇవ్వబడినటువంటి సమయమో అయిపోయినది. నీకు ధనం ఇచ్చినప్పుడు, సుఖభోగాలు ఇచ్చినప్పుడు, ఆ ఆస్తులు, అంతస్తులు ఇచ్చినప్పుడు, ఇండ్లు, పొలాలు ఇచ్చినప్పుడు వాటితో నువ్వేం చేసావు? సుఖపడ్డావు. ఆకలితో ఉన్న వారికి ఏమన్నా ఒక రొట్టె ముక్క పెట్టావా? దాహంతో ఉన్న వారికి ఏమన్నా నీళ్ళు ఇచ్చావా? వస్త్రహీనులకు ఏమన్నా వస్త్రం ఇచ్చావా? దయ చూపించావా? కనికరం చూపించావా? కరుణ చూపించావా? ప్రేమ చూపించావా? ఆప్యాయత చూపించావా? లేదు కదా. కాబట్టి నీకు కూడా దయ చూపించబడదు.
దయగల వారిపై దయ చూపించును, కఠినుల ఎడల వికటము చూపును. గర్విష్ఠుల యొక్క గర్వముణచును, సర్వము నెరిగిన సర్వాధికారి, సర్వము నెరిగిన సర్వాధికారి యెహోవా. నా శత్రువులు నన్ను చుట్టినను, నరకపు పాశములరి కట్టినను, వరదవల్లే భక్తిహీనులు పోర్లిన, వరదవల్లే భక్తిహీనులు పోర్లిన, విడువక మము ఎడబాయని దేవా, విడువక మము ఎడబాయని దేవా యెహోవా. మరణ పుటురులలో మరువక మురళిడ, ఉన్నత దుర్గమై రక్షణ శృంగమై, తన ఆలయములో నా మొర వినెను, అదరెను ధరణి భయకంపము యెహోవా. పౌరుషమోగల ప్రభు కోపింపగ, పర్వతముల పోనాదులు వణకును, తన నోటా నుండి వచ్చిన అగ్ని దహించి వేసెను, వైరులనెల్లన్ దహించి వేసెను, వైరులనెల్లన్ యెహోవా. మేఘములపై ఆయన వచ్చును, మేఘములను తన మాటుగా చేయును, ఉరుములు మెరుపులు మెండుగా చేసి అపజయమిచ్చును అపవాదికిని, అపజయమిచ్చును అపవాదికిని యెహోవా. మేఘములపై ఆయన వచ్చును, మేఘములను తన మాటుగా చేయును, ఉరుములు మెరుపులు మెండుగా చేసి అపజయమిచ్చును అపవాదికిని, అపజయమిచ్చును అపవాదికిని యెహోవా. నా కాళ్ళను లెడి కాళ్ళుగా చేసి, ఎత్తైన స్థలములో శక్తితో నిలిపి, రక్షణ కేడము నాకందించి, అక్షయముగ తన పక్షము చేర్చిన, అక్షయముగ తన పక్షము చేర్చిన యెహోవా. నా దీపమును వెలిగించువాడు, నా చీకటిని వెలుగుగా చేయును, నా దీపమును వెలిగించువాడు, నా చీకటిని వెలుగుగా చేయును. జలరాశుల నుండి బలమైన చేతితో వెలుపల చేర్చిన బలమైన దేవుడు, వెలుపల చేర్చిన బలమైన దేవుడు యెహోవా. యెహోవా జీవము గల దేవా, బహుగా స్తుతులకు అర్హుడ నీవు, అన్యజనులలో ధన్యత చూపుచు హల్లెలూయా స్తుతి గానము చేసెద, హల్లెలూయా స్తుతి గానము చేసెద యెహోవా. డెలివరెన్స్, విడుదల. The horse is prepared for the battle, but deliverance is of the Lord. యుద్ధము కొరకు గుర్రమును సిద్ధపరచుట కద్దు, అయితే విడుదల యెహోవా వశము. ఫరో యుద్ధానికి గుర్రాలను సిద్ధపరిచాడు, అయితే విడుదల ఎవరి వలన కలిగింది? ఎవరికి విడుదల కలిగింది? ఎవరికి మరణం కలిగింది? గుర్రాన్ని సిద్ధపరిచిన వారు, యుద్ధాన్ని సిద్ధపరిచిన వారు పాడు చేయాలని, కీడు చేయాలని,
బానిసలుగా దీనుల్ని లోబరుచుకోవాలని, నిరాయుధుల్ని హింసించాలని, బలాత్కారం చేయాలని, చంపాలని ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఫరో సైన్యము జల సమాధి అయిపోయింది. ఒక్కడు కూడా మిగలలేదు. శత్రు సైన్యం అంతా జల సమాధి అయిపోయినది. సముద్రంలో మునిగిపోయి చచ్చిపోయినారు. అయితే దేవుని ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలీయులు అదే సముద్రంలో చక్కని ఆరిన నేల మీద నడిచి రక్షించబడ్డారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డెలివరెన్స్. మే ద లార్డ్ గ్రాంట్ ద ఆడియన్స్ టు ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ అండ్ fear the name of God and be delivered like the people of Israel. Amen.